मैं कह ही नहीं सकती कि सारे देश का किसान, सारी दुनिया का किसान, इन्ना उत्साह उन्हां दे विच, इन्नी पॉजिटिविटी है उन्हां दे विच, वो काले कानून जिहड़े उन्हां दी जिंदगी बदल सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, उन्हां काले कानूनां नूं उन्हां ने उस अग्नि भेट कर दिता। लोकतंत्र लोकां दी सरकार हुंदी है। जिस सरकार दे विच लोकां दी आवाज़ ही सुनी नहीं जाती, जिस सरकार दे अंदर लोकां दी तंदुरुस्ती, लोकां दी खुशहाली, लोकां दा प्यार नहीं देखा जाता, उत्थे किहो जे त्योहार होणगे। देखो सरकारां तां अपने पक्ष नाल सोचदियां ने, वो तो दरिंदे ने, उन्होंने आप दे ढिड भरने ने, उन्होंने लोकतंत्र बारे लोकां बारे नहीं सोचना। सरकार ने इदां दा लिखिया ना, मैं कहनी मैं कोई गाउण वाला होवे उन्हां नूं सुणावे तां उन्हां नूं पता लगे। कित्थे देखो किसान ते पंजाब ते हरियाणा अज वड्डा ते छोटा भरा बन के खड़े ने। कदी सोचिया सी तुसीं कित्थे उन्हां दी इह जुगां तो लड़ाई चली आउंदी सी, काहदी चली आउंदी सी, पता ही नहीं सी। अज जदों अन्नदाता सड़कां ते बैठा अपने हक्कां दी लड़ाई लड़ रहा ते लोहड़ी मनाउण नूं किहदा जी करदा। जदों तक जिहड़ी हक्कां दी लड़ाई है, हक मंगे जांदे ने, हक खोए भी जांदे ने, ते सरकार नूं इन्हां दे अग्गे झुकना पवेगा। सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। साडे प्यारे जे दर्शक इस वेले द मॉर्निंग शो दे विच साडे नाल जुड़े हुए ने, उन्हां सारे दर्शकां नूं सब तो पहलां तां लोहड़ी दियां जी बहुत बहुत मुबारकां। उम्मीद करदे हां कि ये जदों लोहड़ी आउंदी है तां बहुत सारियां खुशियां लिआंदी है और सारियां दे लई बहुत सारियां खुशियां वाकई लैके आवे। हालांकि लोहड़ी के ਵੱਖ-ਵੱਖ रंगां दे उत्ते असीं अज गल करांगे। सब तो पहला गल करांगे किसानी संघर्ष की। किसानां दी जिहड़ी लोहड़ी है वो इस करके उसके रंग वखरे दिखाई दे रहे हैं, इस करके फिक्की दिखाई दे रही है क्योंकि बॉर्डरां ते बैठे इन्हां किसानां ने अज जिहड़ियां खेतीबाड़ी कानूनां दीयां कापियां सी वो साड़ के जिहड़ी लोहड़ी की अग बाली जाती है, जिस दे विच तिल, मूंगफली, रिओड़ियां, गचक असी सुट के ते अरदास करते हैं, पूजा करते हैं। पर अज उस दे विच उस बलदी अग दे विच किसानां ने जो है खेतीबाड़ी कानूनां दीयां कापियां साड़ियां। सो उन्हां दे लई लोहड़ी कुछ इस तरह चढ़ी है। और बाकी जिहड़े अंदोलन दे विच शहीद होए लोग ने, जिन्हां ने अपनियां जानां जिन्हां दीयां चलियां गईयां, उन्हां दे घरां दे विच सोग वाली लोहड़ी है। ते कैनेडा ते बाकी देशों की गल की जाए तो इत्थे करोना वायरस करके लोहड़ी जिहड़ी है वो फिक्की पै गई। लोहड़ी के रंग बहुत फिक्के दिखाई दे रहे हैं। अज हर रंग के उत्ते असीं गलबात करांगे और साडे नाल बलजिंदर गिल जी जुड़े हुए हैं। बलजिंदर गिल जी बहुत बहुत स्वागत है जी द मॉर्निंग शो दे विच। थैंक यू जी, थैंक यू। एंड मेरे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ निघी ते प्यार भरी सत श्री अकाल ते लोहड़ी ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ जी। बलजिंदर जी थोड़े नाल बहुत सारिया गल्लां करनियां। अमूमन तुसीं बहुत सारे टॉपिक्स के उत्ते स्टूडियो आते रहने हो, थोड़ा गल्लां होंदियां ही रहंदियां। मैं सब तो पहला दर्शकों को ये जरूर कह देवां कि इस वेले साडे कोल फोन कॉल्स की भी ऑप्शन हैगी है। सो जो तुसीं भी साडे नाल गल करना चाहुंदे हो, सानूं फोन करना चाहुंदे हो, अपने विचार रखना चाहुंदे हो। अज दा साडा मेन फोकस असीं दस दईए कि लोहड़ी की जो हिस्टरी, इतिहास, ये असीं बहुत वारी फरोल चुके हैं और सारे जने असीं जाणदे हां। पर असीं तकरीबन अज दी जिहड़ी साडा ये मॉर्निंग शो जिहड़ा अज दा है वो किसानां नूं ही समर्पित है, किसान अंदोलन की ही असीं खास करके गल करांगे। सो मैं नंबर तुहानूं एक बारी रिपीट कर देनी है, तुसीं किहड़े नंबर दे उत्ते सानूं कॉल कर सकदे हो ते लाइव साडे नाल गलबात कर सकदे हो। तुसीं लोहड़ी किवें मना रहे हो, तुहाडे घर दी लोहड़ी अज किवें दी रही है, या की कुछ सैलीब्रेशन तो तुहाडे वल्लों उलीके गए ने, किसान संघर्ष लई तुसीं की सोचदे हो, इस दे उत्ते तुसीं साडे नाल गल कर सकदे हो। सो नंबर नोट करो जी, नंबर है 1888 923 2656 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ टीवी स्क्रीन ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 लगाओ, फिर 3 ਵਾਰੀ 8 है यानी 1888 923 2656। सो ये नंबर है जी। सो उम्मीद करांगे कि तुसीं कॉल्स करो, साडे नाल जिहड़ियां भी गल्लां करनियां चाहो तुसीं कर सकदे हो। सो बलजिंदर कौर जी पहलां आपां तां गल्लां शुरू करिए। खैर कॉलर्स साडे कॉल्स तां सानूं जरूर करनगे। बलजिंदर जी लोहड़ी दा त्यौहार है, जदों असीं हर साल लोहड़ी दीयां गल्लां करदे हां तां कुछ होर ही उत्साह दिखाई दिंदा हुंदा है। बहुत सारे प्रोग्राम्स उलीके हुंदे ने। असीं ईवन स्टूडियो दे विच भी मतलब बकायदा एक प्रोग्राम रखीदा, इस तरीके दीयां गल्लां हुंदियां ने। पर जिहड़ी अज दी लोहड़ी है इहदे रंग कुछ वखरे ही दिखाई दे रहे ने। एक तां सानूं ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि करोना वायरस करके तां जिहड़ी एक कुदरती आफत साडे सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ हैगी है, उस नाल तां नजिठ रहे हैं। बहुत सारे त्यौहारां दी जिहड़ी है रौनक काफ़ी फिक्की पै गई। ते लोहड़ी दे त्यौहार दी जे हुण असीं अज गल कर रहे हां तां किसानी संघर्ष दी सब तो पहला गल करांगे। किसान अंदोलन दे विच किसानां दी जिहड़ी लोहड़ी है उन्हां ने जिहड़ी अग बाली, उस अग दे विच खेतीबाड़ी जिहड़ी कानून बिल सी वो साड़े ते उन्हां ने जिहड़ी है अपनी लोहड़ी मनाई। ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਲ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਅਗਨੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੋਤ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਈਸਰ ਆ ਦਲਿੱਦਰ ਜਾ, ਦਲਿੱਦਰ ਦੀ ਜੜ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਜੋ ਉਸ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੋਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਦਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੜੋਂ ਹਿੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੜੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਚੜਿਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੀਆਂ। ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਟੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਚੜਿਆ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਏ, ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਅੰਨ ਉਗਾਇਆ ਤੇ ਅੰਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਗਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਵਸਾ ਲਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਏ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਏ, ਝੱਖੜ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਯੂ نو ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿਨ ਵਿਚਰਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਵਿਚਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਯੂਥ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਥ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਜ ਯੂਥ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਯੂਥ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਯੂਥ ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਯੂਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਲੰਧਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਤੰਗ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੰਨਦਾਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਸਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਯੂ نو ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਾਹਦੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਕ ਔਖੇ ਮਿਲਣ ਪਰ ਹੱਕ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਹੜੀ, ਦੀਵਾਲੀ, ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਗਿੱਧੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।
ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਵੀ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਲ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਫਤਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਰਾਫਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਪਈ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਬਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਕਿਡਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈ ਦੇ ਲੋਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਥਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੈਲੋਵੀਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈਲੋਵੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਢਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਸਲਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰ, ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੋਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਲੋਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜੀਵੇ ਜੋੜੀ, ਲੋਹੜੀ ਵਾਲਿਆ ਮੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛੱਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੜੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਬੱਚਾ ਜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ, ਆਓ ਅੱਜ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ। ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਬॉयਜ਼ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਹੀ ਹੁਣ ਮੇਨ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਵਰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਮਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਤੋਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਸਮਾਜ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਸੀ ਨਾ, ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਐਂਡ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਵਿਮਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਮਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਹਾਂ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਏਦਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਇਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ,
ਭਾਂਡੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਬੇਟਾ, ਭਾਂਡੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਚੁੱਕ ਦੂਗੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਣ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆਈਆਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਸ, ਨਰਸਿੰਗ, ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀ ਪੇਸ਼ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਗਏ? ਲੋਹੜੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਗਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਬੜੀ ਮਨਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਲੋਹੜੀ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਏਮੀ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋ ਗਏ ਅਬਾਊਟ 15 ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ
ਆਈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਰਚੁਅਲ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ 5-5 ਲੋਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਡਿਸਕਰੇਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਧੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਮੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਕੱਲੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਹੜੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਹੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਕਿਉਂ ਫਿੱਕੇ, ਆਹ ਕਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। 888 923 2656 ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ। ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਬੋਲੋ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਖੇਤ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਂਗੂ ਰਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਕਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵਿਆਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਟਾਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਹੜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਐਤਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਭ ਜਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰ ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਧੂਣੀ ਬਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਸਰੀ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਐਵਰੀਡੇ ਦੇਸ਼ੀ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਤਿਹ ਕਰੀਏ, ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇੰਡੀਆ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸ਼ਗਨ ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਘਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਪਰ ਘਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਵੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਈਦੇ ਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀਦਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਿਲ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ। ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ 2 ਕਾਲਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀ। ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਆਮਦ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਖੋਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10 ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਏਗੀ। ਸੋ ਡਟੇ ਰਹਿਣ, ਡਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਸਰ ਆ ਦਲਿੱਦਰ ਜਾਂ ਦਲਿੱਦਰ ਦੀ ਜੜ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਦਲਿੱਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੜ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਦਲਿੱਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਦਲਿੱਦਰ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮੱਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਬਸੰਤ ਤੇ ਪਾਲਾ ਉਡੰਤ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਘੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੰਗਰਾਂਦ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਲਏ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਵਸਾ ਲਏ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਘਰ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਰਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਦਰਦ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦਲਿੱਦਰ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿੱਦਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਇਟਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਹੈ 1-888-923-2656। ਸੋ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਲਰਸ ਦੀ ਹੁਣ ਵੇਟ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 2021 ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? 2021 ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਢਾਏ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਢਾਏ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਰਿਓੜੀਆਂ, ਗੱਚਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਗਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਗੇ ਵੀ। ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਖਾਓ, ਖੰਡ ਖਾਓ, ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਸੋਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਐਨੀਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਰਸ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਨੀਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਐਤਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਪਰਮ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਹੜੀ ਟਾਈਪ ਧੂਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ?
ਓਕੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧੂਣੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੇਫਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨਾਓ। ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਓ ਪਰਫੈਕਟ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਲਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੂਣੀ ਬਾਲਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਬਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਲ ਪਿਕ ਕਰੀਏ। ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦਰਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ? ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਤੇ ਤਰਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਕ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸੱਥ ਚ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀਦਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਰਦ ਆ ਨਾ, ਸਾਂਝਾ ਦਰਦ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਖੇਤ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਖਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਗ, ਕਿਵੇਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਲੋਹੜੀ ਤਾਂ ਤਦੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ। ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼। ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਦ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਉਂਦੀ ਲਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਰਾ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਾ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ
ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਏ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਲੋਹੜੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਛੱਡੀ ਹੋਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੋ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਰੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸੁਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਯੂ نو ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਯਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਉਹਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਸਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼। ਓਕੇ ਜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਯਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਵਰੀਡੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, the way you are explaining everything ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है। मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है। हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए। बहुत दीपक बुझाती है, एक जला के दिखाए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਯੂ ਟੂ। ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ, ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, 뮤직 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿੱਧੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਜ਼ਬਾ ਆ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੋਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਵਾਮ ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਰੀ 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 ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ।
आई बाबा नानका तू आई बाबा नानका, आई बाबा नानका तू आई बाबा नानका, खुशियां दा मी वरसाई बाबा नानका, किसानी दी फतेह तू कराई बाबा नानका, मोदी दी हुकूमत मुकाई बाबा नानका, जग दी जोत जगाई बाबा नानका। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਟੀਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਜੇ ਸੋਚ ਲਓ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਝੋਕੀ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਲਿੱਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲੋਹੜੀ ਸਮੇਂ ਮੁਕਾਈ ਦੇਵਾਂ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਾੜਦਾ, ਕੋਈ ਝਿੜਕਦਾ, ਕੋਈ ਝੰਬਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਚੇਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ। ਕਦੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ, ਉਹ ਵਰਾ, ਉਹ ਤਰੀਕ, ਉਹ ਮਿਤੀ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਲੋਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋਹੜੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਬੂਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਤਿਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਫਤਿਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਈ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ? ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਵਾਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਈਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾ ਲਏ ਉੱਥੇ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕੌਫੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਘਰ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਜੋਤ ਜਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਢਾਈਏ ਨਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜੋਤ ਜਗਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।